মহাকাল মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। অভিযোগ, বিনা নোটিশেই একাধিক দোকান ও বাড়ি ভাঙচুরের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। হঠাৎই উচ্ছেদের খবরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী অধিকারী বলেন, মহাকাল মন্দিরে শিলান্যাসের সময় এক কথা বলা হয়েছিল, এখন আবার অন্য কথা বলা হচ্ছে। মমতা সরকারের কাছে জানতে চাই, এটা কি আদৌ করা উচিত? আমরা গরিব মানুষ, বছরের পর বছর ধরে এখানে দোকান চালিয়ে সংসার চালাই। ভাঙতে এলে এইভাবে ভাঙা যায় না। যদি ভাঙতেই হয় আমাদের মেরে ফেলেই ভাঙুক। এটা উচিত হচ্ছে না। তো আমাদেরকে জায়গা দিতে হবে, বাড়ি দিতে হবে, তারপরে এটা সরকার কি করবে করুক। আমরা কোথায় যাব গরিব লোক? এটা উচিত না। এটা কি চায় মমতা দিদি? এটা ভাষণ দিয়ে গেল, কি করলো এটা? যে আমাদেরকে গরিবদের যে ইনকামের জন্য এখানে এটা মন্দির করতেছে। গরিবরা এখানে কিছু করে খেতে পারবে, দোকান দিবে, এটা দিবে সেটা দিবে, করে খেতে পারবে। হ্যাঁ, প্রথমে তো দোকানই ভাঙতে চলে আসলো, বাড়ি ভাঙতে। তাহলে আমরা যাবো কোথায়? তাহলে আমাদের মারি দিক, মমতা দিদি আমাদেরকে মারি দিক। মারারই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন। আপনারা কি চান? না না, আমাদেরকে আমাদের জায়গা দিক, বাড়ি দিক। যদি দরকার পড়ে তবে নিবে, কিন্তু আপনাদের না না, আমরা 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 কোথায়? আমাদের বাড়ি, আমাদের দাবি আছে, আমাদের দাবি আছে। ঘর বাড়ি লাগবে আমাদের। আমরা কি মানুষ না? আমরা গরু ছাগল যে দাবা দিলে আমরা চলে গেলাম? বাসিন্দা আরতি ঝা অভিযোগ করেন, কোন রকম নোটিশ না দিয়ে ভাঙতে আসা হয়েছে। তার কথায় মন্দির তৈরি করা হবে, হোক, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু গরিব মানুষের সর্বনাশ করে কোনোদিন মন্দির হয় না। আগে যখন এখানে চা বাগান ছিল, মানুষ শান্তিতে ছিল। এখন কোন ধর্মে মানুষ মেরে ভগবান বসবে? স্থানীয়দের দাবি, পুনর্বাসনের কোনো নিশ্চয়তা না দিয়ে উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য মেলেনি। नोटिस को दे दिया नहीं, ठीक है, मंदिर बना रहा है महाकाल का, ठीक है, हम लोग खुशी हो रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में कहाँ से घर दुकान तोड़ने आ गया बताइए? हम लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कहाँ काम करेंगे? घर जो पैसा बचा था घर बना के वो घर तोड़ देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? मेरा घर में जेंट्स नहीं है। हम चाहते हैं ममता से जो हम लोग जहाँ है वहीं रहे, और महाकाल मंदिर जो बन रहा है वही रहे। हम लोग को बगान में आदमी रह के हम लोग का बगान से ड्यूटी भी नहीं मिला, ना हमको मिला ना बच्चा लोग को मिला, बगान को किसी को नहीं मिला है। और ऊपर से मेरा हस्बैंड नहीं है, पति भी नहीं है, तो हम 5 को लड़की के लेके कहाँ जाएंगे बताइए? आरती झा। हाँ। हम लोग का पहले बगान था, बहुत शांति से था, बगान लुटा गया, हम लोग का सबका जिंदगी बर्बाद हो गया। बड़ा बड़ा मॉल बना तो काम दो, बाहर का आदमी लोग कलाला का काम देगा, बगान का आदमी लोग का काम नहीं है उतना। कितना आदमी है बगान का आदमी लोग? चलो हम लोग काम नहीं करते, हम लोग का नहीं चाहिए, नहीं करते हैं। और भी बच्चा लोग क्या काम है? खाली झाड़ू पोछा काम करने के लिए पैदा हुआ है क्या बगान का आदमी लोग? क्यों बगान के आदमी लोग झाड़ू पोछा काम कराएगा? और कुछ काम नहीं मिला? कोई ऑफिस में कोई काम देता, कोई कुछ में काम देता, खाली दे दिया झाड़ू पोछा का काम के लिए। बाहर का आदमी आके तोड़ने के लिए आए थे, कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नोटिस तो हमको पता नहीं था। सबसे पहले मैं पहले आया, सब लड़का लगाया, उसके बाद सारा महिला लोग का खबर मिला, सब महिला लोग आया, लड़का लोग आया, उसके बाद हम लोग यहाँ तोड़ने के लिए मना कर रहा है। आज इसका दुकान तोड़ेगा, कल हम लोग का घर तोड़ेगा। महिला लोग के काम छोड़ के सब घर काम छोड़ के सब काम करती है, सब काम करते हैं लोग। सिटी सेंटर में काम करते हैं लोग। बगान का आदमी है, एक भी बगान का आदमी का किसी को ड्यूटी नहीं मिला। हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर में बस सवारी करते हैं, फिर भी छोड़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा घर तोड़ा जा रहा है। छोड़ के आए हैं? छोड़ के आइए। हम लोग को खबर मिला जो आप लोग का, हम लोग का घर है, हम लोग भी सुनने में आया जो आप लोग का घर तोड़ रहा है जी। हम लोग कहना चाहेंगे जो ना तोड़े, अच्छा है, सब जो रोजी जो कमा के सब खाए, हम लोग यही चाहते हैं जी। नहीं, ये कब हुआ है? जब हम लोग सोच रहे रास्ता साफ हो रहा है, रंग हो रहा है, तो हम लोग सोचे किस लिए हो रहा है, तब सोचे जब महाकाल मंदिर की बात हुआ ना, तब से इसी तरह हो रहा है। मतलब भगवान को बैठाया जा रहा है, इंसान को भगाया जा रहा है, क्या है?
किस लिए ऐसा हो कौन रहा सा है? धर्म में भगवान बैठाता है मनुष्य को हटाता है? बताइए आप लोग। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप ही लोग साथ दीजिए, मीडिया लोग साथ देंगे तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग का पहले बगान था, बहुत शांति से था। এ বিষয়ে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, তৃণমূল এতদিন মানুষ ঠকাতো, এখন ভগবানকেও ঠকাচ্ছে। এই সরকারের সঙ্গে যারা থাকবে তারাই জ্বলে পুড়ে মরবে। এদিকে সিপিএম এর জয় চক্রবর্তী বলেন, কোনো ধর্মে লেখা নেই যে ধর্মের নামে মানুষকে হয়রানি করা। দুই সরকার মিলে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ধর্মের রাজনীতি চালাচ্ছে। তার দাবি অবিলম্বে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। কোনো ধরনের কাজ করবার আগে স্থানীয়ভাবে সেখানে যারা আছেন তাদেরকে সূচিত করাটা জরুরি। ভগবানের মন্দির বানাবেন আর ভগবানের সৃষ্টিকেই উচ্ছেদ করছেন। আমি বারবার করে বলি, ওরা মানুষ ঠকাচ্ছিল, এখন ওরা ভগবানকেও ঠকানো শুরু করছে। এদের সাথে থাকলে সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। এই মমতা ব্যানার্জির হাত যে ধরেছে তার একেবারে সর্বনাশ। ও খেলোয়াড় থেকে শুরু করে যে রাজনৈতিক নেতা। ফলে এইবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই নির্বাচনে এই ভণ্ড ধার্মিক নেত্রীকে এবার বিদায় দেবে, এই ব্যাপারে মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এটা তো অন্যায়। কোনো ধরনের কাজ করবার একটা হচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি তারা ধর্মস্থান তৈরিকরণ নাম করে আমরা দেখেছি মানুষের উপর হয়রানি। পশ্চিমবঙ্গতেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কথা বলছি, তারা যেভাবে ধর্মস্থান তৈরি করবার ভূমিকা পালন করছে না, একটা সরকার কোনো সময় ধর্মস্থান তৈরির তাদের দায়িত্ব নয়। তাদের দায়িত্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা, শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করা, স্কুল কলেজ হাসপাতাল কারখানা তৈরি করা। আজকে আমরা মন্দির মসজিদ হোক, আমরা মন্দির মসজিদ ধর্মপ্রাণ মানুষের বিরুদ্ধে নই। ধর্মপ্রাণ মানুষ এ কথা বলে না যে ধর্মস্থান তৈরির নাম করে মানুষকে হয়রানি করা হোক। আজকে কি দেখছি, মহাকাল মন্দির তৈরির নাম করে এখানে গরিব মানুষকে করা হচ্ছে। এসডিএ জমি, সেই জমি সেখানে একটি প্রকল্প তৈরির সেখানে কথা ছিল, কিন্তু সেখানে মন্দির তৈরির নাম করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার নির্দেশে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে আমরা, গরিব মানুষকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমরা। কখনো কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ, যারা ধর্ম প্রচারক, তারাও এই কথা বলেননি মন্দির মসজিদের নাম করে মানুষকে উচ্ছেদ করতে হবে।